يا رب مكة وصفا وصاف بمحمد يا رب مكة وصفا وصاف بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى فاعتد به وانزل على كنز الغنى فاعتد به وانزل على كنز الغنى يا رب مكة والصفا وصاف بمحمد يا رب مكة والصفا وصاف بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا رحيلا اجت وادي المنحنى يا رحيلا اجت وادي المنحنى فتسبيه وانزل على كنز الغنى عظيما وارعى زمام لجيرة حلوا به وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفناء وقرأ السلام أهيله عني وصيف ما حل بي بعد البعاد من الظنا يا رب مكة والصفا وصاف بمحمد يا رب مكة والصفا وصاف بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى فطف به وانزل على كنز الغنى فطف به وانزل على كنز الغنى واستعطف الأحباب كيما يعطفوا فهم أهل المكارم والثناء واسألهم بالله ألا يقطعوا حبل المحب المستهام وإن جنى يا رب مكة والصفا وصاف بمحمد يا رب مكة والصفا وصاف بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى يا رحيلا إن جئت وادي المنحنى فطف به وانزل على كنز الغنى فطف به وانزل على كنز الغنى
من أنا من أنا لن أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم سواي ولا غيركم سواكم لو ما في المحال فعلي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي مهجتي تفدكم أو قطعتم وزيدي بحد ماضي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم
ما أهواكم فتنتي في الهوى ومرادي مرضاي سوى كل ما يرضاكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع رب فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tes. Terima kasih kami sampaikan kepada Akhina Anis dan kawan-kawan yang sudah bersedia melantunkan sholawat untuk menunggu kehadiran Mas saya. Dilanjutkan pada acara berikutnya yaitu sambutan pertama atas nama Ketua Yayasan kepada beliau Al-Ustadz Dr. Haji Abdullah Sodik. Kepadanya tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para masyayikh, wabil khusus nadir Ma'had Salafiyah Kiai Muhammad Idris Hamid dan Kiai Abdul Qadir Ahmad Sahal. Lebih khusus lagi kiai muda yang cukup terkenal yang disebut dengan Gus Baha yang saya hormati, bersama rombongan dan para ikatan santri Salafiyah, para santri, para asatidz pondok pesantren Salafiyah yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka majlis ta'lim atau muhadarah amah yang hal ini memang setiap tahun dilaksanakan dengan mengundang orang-orang penting di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Alhamdulillah kali ini kita akan muhadarah amah dengan mendatangkan seorang kiai muda, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yaitu Gus Baha. Beliau ini memang ada hubungan nyambung dengan keluarga Mbah Hamid, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, jadi masih ada hubungan famili Mbah Baitowi. Jadi masih nyambung sekali ini, karena itu tidak asing lagi bagi beliau ada di Pondok Salafiyah ini. Atas nama para kiai, para hadirin, para masyayikh dan semua jajaran pondok-pondok pesantren kecil dari Pondok Salafiyah, artinya cabang-cabang, ahlan wa sahlan bihudurikum, bil khusus lagi kepada beliau Gus Baha, ahlan wa sahlan bihudurikum. Saya tidak banyak berbicara karena waktu saya berikan penuh nanti kepada beliaunya untuk menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan masyarakat sekarang ini, khususnya dalam kajian keislaman. Saya cuma memberi gambaran saja kepada adik-adik wali murid dan alumni bahwa ulama itu sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus dilakukan. Dia berilmu, beramal, dan adab. 3 komponen ini penting. Kalau tidak ada adabnya percuma. Banyak orang pintar tapi tidak adab. Banyak sudah profesor-profesor tinggi selangit, sudah ilmunya ada karuan, tapi ya juga mau korupsi karena adabnya nggak ada. Jadi adab ini penting, karena itu adab itu menurut saya sebagian daripada, mungkin separuh daripada iman. Jadi ini penting. Nabi SAW, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ini penting. Jadi karena itu 3 hal ini sebagai pegangan bagi anak-anak santri, dan mungkin nanti bisa dikembangkan oleh Gus Baha. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena waktu dan tempat yang sangat sederhana sekali. Di tempatnya di musola di sini, tetapi sangat sederhana. Kami tidak bisa memberikan fasilitas secara penuh, karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Ustadz Dr. Haji Abdullah Shodiq. Dilanjut pada sambutan yang kedua atas nama pengasuh Ma'had Salafiyah kepada beliau Syekhina Romo Yai Muhammad
Romo Yai Idris bin Abdul Hamid, ilaihi fayatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa balah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-Mukarramun, para hadirin, para masyayikh, khususon Gus Bahauddin ya, jadi kan ini kalau jenenge sampean Bahauddin, padahal si saudara ini. Paman kula. Oh, paman. Ponakanku malah. Asli Rembang Lasem nggih. Nanti Gus Bah sampean ini ngomong di Jawa Timur iki di Pasuruan nggih. Arek-arek gak iso bahasa Jawa Tengah. Ono apa mem barang gak ngerti. Apa mem gak ngerti, apa mu kan maksudnya apa mu kan ngono. Iki Jawa Tengah apa mem. Selasem apa mem, sandalem ngono ya. Ngono ora arti kowe. Dadi ya rada kasa-kasa titik ra apa-apa kowe. Pokoke sing bahasa Jawa Madura tok iso repot ya. Ora sing bisa bahasa Jawa sing asli Madura asli MA Madura asli akeh ngene. Wis Jawa ngalor ngidul jawabe. Jadi ngoten mawon. Ini perlu sangat saya senang gembira sekali atas undangan dan bisa hadir pada pertemuan ini. Bisa saya tentu hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang beredar di masyarakat. Apa isu milkul yamin apa ngono piye? Piye iku? Yuhalilu ma haramallah. Yuhalilu ma haramallah. Piye terusane? Iki jaringan sapa? Garingane sapa? Gak paham. Apa jaringan bocah setan-setan mongso gendero-gendero iku sing jaringan-jaringan begini. Perlu penjelasan iki kula mau diskusi dari aliyah tentang milkul yamin. Tak bahas, kok takono diskusi kok takono ngono. Makanya belum tanya, saya tanya dulu nanti dibahas juga milkul yamin. Barang ngono iku hal-hal sing nyeleneh sing donya nyesek-nyesek ati wae nggih. Mau berontak piye kita itu, mau ngamuk piye gak bisa ya sudah. Ya dindep, tapi saya khawatir nanti ada yang ngamalke. Ada yang ngamalkan ini yang bahaya. Dianggap ono dokter sesat ini piye. Jadi monggo hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sosial dan berkaitan dengan keagamaan perlu jelaskan kali santri-santri ini. Mudah-mudahan manfaat, Allahumma amin. Saya juga begitu saja, tidak terlalu banyak bicara, nanti waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan wa sana'an jailan qaddimulah. Dilanjut pada acara berikutnya yaitu pembacaan doa Maulid Al-Habsi yang di sini akan dipimpin oleh beliau Kiai Haji Abdul Qadir bin Ahmad Sahal, ilaihi fayatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سبحانك ربنا رسول السلام عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق الناصر صلى الله عليه وعلى وسلم. ولما نظم الفكر من ذراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفيه فيه محمودا وأن يكتب عني في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخارجة والصلات المرسولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزتي تحط الرحال فتغشى ابني في بعض الغافرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العامين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخر
في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قياسم إمدادك عبادك وساقي سوء شهد لسان وحمدك سيد الكونين وأشرف الثقلين أبو العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرتك تربي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدبارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا معا في خلف رحمتك خاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبازره ووالاه وظاهره وأما ببركته وشريف وجهه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وبادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد أعلم راية الدين القوي في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بآلها معمورة معنا موصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك نصرا على المعاندين من المنافقين الكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Syukran jazilan wa sanaan jazilan kami aturkan kepada beliau Kiai Haji Abdul Qadir bin Ahmad Sahal. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa Maulid Al-Habsi, masuklah kita pada acara inti, yaitu muhadarah ammah atau pemberian kajian ilmiah yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan dipaparkan oleh beliau Kiai Haji Al-Haj Bahauddin bin Kiai Haji Nur Salim dari Rembang, dan didampingi oleh moderator dari Salafiyah beliau Al-Ustadz Haji Ahmad Najib beserta notulis Ustadz Wes Al-Khoroni. Sebelum mikrofon kami serahkan sepenuhnya kepada moderator dari kami selaku MC, segala kekurangan, segala kekhilafan beribu maaf kami ucapkan. Teriring doa ihdinas siratal mustaqim, kafahuna qauli lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Mukarram Roma Ki Haji Idris Hamid, Al-Mukarram Roma Ki Haji Abdul Qadir Ahmad Sahal, Al-Mukarram Ki Haji Ba'udin Nur Salim, Ketua Yayasan, segenap pengurus dan asatid Pondok Pesantren Salafiyah dan rekan-rekan santri dan santriwati yang kami cintai. Hari ini tepat 33 hari setelah datangnya sebuah bencana yang sangat besar yang menimpa Indonesia bahkan dunia, khususnya umat Islam, yaitu kewafatan al-maghfurlah almarhum Roma Ki Haji Maimun Zubair yang meninggalkan kepedihan yang dalam. Selain itu kita juga menyaksikan karomah beliau dari kewafatan Roma Ki Haji Maimun Zubair, sampai-sampai di Jawa Pos 2 hari setelahnya itu ditulis, digambarkan dengan sebuah cara pergi yang sempurna, karena kesempurnaan cara beliau ketika wafat di dunia ini, seolah-olah beliau memilih sendiri bagaimana beliau wafat, kapan beliau wafat, dan di mana dimakamkan. Salah satu di antara bentuk keajaiban dan kesempurnaan cara beliau wafat adalah menurut Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus, beliau telah menata segalanya dengan begitu sempurna. Beliau pergi ketika negeri ini selesai dengan gawean terbesarnya yaitu Pilpres, ya. Beliau pergi setelah menata pesantren dan masyarakatnya dengan begitu detail. Bahkan beliau juga telah menata kader-kader dan anak-anaknya untuk menjadi penerus beliau yang sangat siap. Hal ini sebenarnya telah ditangkap oleh Romo Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar jauh-jauh sebelumnya. Gus Ubab pernah menceritakan bahwa pada tahun sekitar 70 tahunan Mbah Maimun Zubair pernah sowan kepada Romo Kiai Hamid di sela-sela beliau haji. Diceritakan bahwa saat itu Mbah Maimun ditemani oleh Gus Ubab mencari maktabnya Romo Kiai Hamid yang konon saat itu berada di maktabnya Syekh Mukhtar Sedayu. Setelah mencari begitu lama, akhirnya beliau ketemu. Ternyata di depan pintu Yai Hamid sudah menyambut. Romo Yai Hamid sudah siap menyambut Mbah Maimun Zubair. Setelah uluk salam, Yai Hamid menyapa beliau. Kalau bahasa Gus Ubab, Maimun ya? Nggih Yai. Apa yang dikatakan oleh Romo Yai Hamid saat itu? Cek pintere sampean iku noto wong. Cek pintere sampean itu noto wong, kata Romo Kiai Hamid. Entah apa yang terlintas dari Mbah Maimun, tapi kenyataannya saat ini bisa dibuktikan bahwa segalanya sebelum beliau pergi telah ditata sedemikian rupa sehingga ketika beliau pergi betul-betul ditinggal dengan suasana dan keadaan yang lebih tenang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Gus Bahak mungkin salah satu di antara tatanan beliau. Beliau adalah salah satu kader bahkan santri terbaik beliau yang mempunyai tanggung jawab besar. Di antaranya adalah memikul tanggung jawab dakwah keilmuan pesantren yang telah dirintis oleh beliau. Beliau merupakan salah satu dai ulama yang fenomenal saat ini yang menjadi harapan besar bagi pesantren. Beliau menjadi harapan besar untuk mengembalikan martabat pesantren, keilmuan pesantren di tengah gempuran berbagai macam dai yang macam-macam, yang sebelumnya tidak kita kenal, membawa ilmu-ilmu yang baru, bahkan menyalah-nyalahkan tradisi dan keilmuan pesantren yang ada. Beliau muncul pada saat yang tepat, menjawab semua tantangan tersebut, menjawab semua gempuran tersebut, dan mengembalikan martabat keilmuan pesantren pada tempat yang terhormat. Hari ini akan kita saksikan, akan kita dengarkan paparan-paparan beliau yang sangat-sangat mengagumkan. Setelah kita juga banyak menyaksikan pengajian-pengajian beliau yang walaupun sederhana melalui YouTube, ya,
tetapi menyimpan sebuah mutiara-mutiara ilmu yang luas dan luar biasa. Saya pertama kali melihat pengajian beliau di YouTube hanya satu kata pujian untuk beliau. Mohon maaf Gus Bahab, sebenarnya nggak suka dipuji ya, tapi meminjam gaya beliau ini penting saya utamakan. Ini penting saya sampaikan. Satu kata pujian untuk beliau, mungkin kurang adab, edan. Hanya itu kata mungkin yang bisa saya sampaikan, edan. Jadi bentuk kekaguman sekaligus penghormatan, Gus. Kalau di Pasuruan edan itu penghormatan juga, Gus. Jenengan sedaya boleh setuju atau tidak, boleh percaya atau tidak, tapi mari kita buktikan hari ini keedanan beliau ya. Karena itu bagi rekan-rekan santri, tolong disiapkan pena dan kertasnya, tolong dikondisikan mata dan telinganya ya. Siap-siap mendapatkan gerojokan ilmu yang laksana tsunami nantinya ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ha huwada Gus Baha ya, yang akan menyampaikan dengan tema meneladani ulama, menjawab tantangan dakwah masa kini. Kepada beliau, monggo. Badin Yati itu adik dari Kiai Mahfud Terus. Jadi kira-kira ketemu sanatnya ya, misalnya saya, Mbah Maimun, Mbah Karim, Mbah Hashim, Mbah Mahfud. Mbah Mahfud itu juga gurunya Mbah Dimyati. Ini penting saya utarakan sanad karena sebagian kesesatan fatwa itu juga karena nggak punya apa sanad. Soal orderan Mbah Idris Pak Lek Kaulo untuk melawan fatwa tadi Malakat Emanukum, saya kayaknya tidak nuruti itu karena fatwa itu jatuh dengan sendirinya. Karena saya yakin nggak ada yang mendengar ya. Nak dilawan corong Jawa mariku mau luhur gitu. Karena pasti sudah jatuh dengan sendirinya. Karena kata Rasulullah SAW itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi semuanya itu sudah jelas. Manusia itu diwatakkan untuk mencintai fitrah salimah. Sehingga dalam tradisi jahiliyah sekalipun ketika Rasulullah mulai dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad, kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin kaya, jama'na laka malan, kita kumpulkan harta, kemudian Anda jadi orang paling kaya. Kalau kemudian Anda ingin dari aneh-aneh itu mendapat perempuan, kata orang Arab jahiliyah sebelum ada Islam, kata mereka juga zawwasnakaha, maka perempuan itu yang kamu cintai, kita akan menikahkan kau dengan dia.
Artinya adatun nikah itu adat yang dahulu. Dan mulai dulu yang namanya nikah itu melibatkan wali, melibatkan keluarga. Makanya di antara pujian tiba berjanji terhadap keluarga Rasulullah SAW adalah tarakus sifaha falam yusibhu ma'aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Sehingga sifah ini yang definisinya ya jelas, nikah definisinya juga apa? Jelas. Kalau ada orang tertentu yang belum jelas definisi itu sudah di bawah awam lagi. Sudah tidak awam tok, tapi sudah di bawahnya, di bawah nol. Sehingga nggak usah dilawan orang-orang yang punya nilai kayak kita ini. Jadi, karena tadi zaman jahiliyah saja, jika Muhammad kamu ingin aneh-aneh itu, ingin nikah, zawasnaka, kita akan nikahkan kamu dengan perempuan yang kamu inginkan. Nggak ada dalam satu riwayat pun yang dikatakan maka saya sewakan atau saya bookingkan, nggak ada. Semua redaksi zawasnaka. Itu artinya ada seremonial akad yang bernama apa? Nikah. Makanya dipuji tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamiu wa ila abilau. Kemudian dalam fikih juga dikatakan nikahul jahiliyah adalah sah, tidak perlu ditajdid. Saya ulang lagi ya, nikah fil jahiliyah itu tidak perlu ditajdid fil Islam asal tidak ada mufsid yang dzati. Misalnya begini ya, kita tidak pernah dengar sahabat-sahabat yang masuk Islam kemudian nikahnya ditajdid oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan peradaban nikah ini ma'ruf. Kecuali nikah ada mufsid yang permanen, misalnya menikahi saudara kandung atau nikahi buliknya atau nikahi mbahnya, dan itu hebatnya nggak terjadi dalam kafir jahiliyah. Semua nikahnya normal dan dengan wali, sehingga Anda tidak perlu menyaksikan aturan-aturan fikih yang sudah dibakukan oleh ulama. Jadi nggak usah risau sama. Pokoknya sampean yakin saja ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah kemudian ini yang makalah yang saya siapkan begini. Sekarang Indonesia itu dikepung oleh faham-faham keras. Sebetulnya untuk menghadapi faham-faham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Saya Sya'rawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Dugem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada hidup, daripada ngeleng-ngeleng bumi gitu. Terus ditanya sama Syekh Sya'rawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum, lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilanar, karena mereka matu fi hinil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Syekh Sya'rawi, lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu, khuliqta mubarra'un min kulli aibin faka'an nama khuliqta kama tasya. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu. Nah cerita Imam Sya'rawi tadi, Sya'rawi Sya'rawi Mutawali Sya'rawi ya, mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat, karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000.
Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak, karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame tadi. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum. Supaya clear. Akhirnya mau dia. Oke, kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad itu orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi begini, kalau saja dia pas benci saya itu kok mati, saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena di suap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahlil jannah, maka dia min ahlil jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrim, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor 2 ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman kalau dawuh Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar. Sekarang sampai iya 1 jutaan. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di niklab, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus diwayah apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sedekah membiayai proses kebenaran? Sedekah. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai niklab maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa. Ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang mimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang mimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar.
Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa. Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap, ndak, hanya nyuruh mereka sedekah saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sedekah betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas, ngomong dari awal memang sedekah. Lah soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya tetap gremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak Detaifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Sopo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak Detaifur, saya kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rajulun alimun waliyullah. Itu orang lelaki yang alim yang waliyullah. Jadi beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rajulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Kemudian Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi Rois Am, yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam, itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah, saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran, dulu bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, kowe kudu hafal Quran. Nak kowe rapal Quran, iku kepaten obor. Engko anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon itu malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga qanaah, anaknya juga itu figurnya. Terus cucunya juga gitu figurnya, makanya disebut dzurriyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya, itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Pak Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Sehingga penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat, kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang enggak, salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru wedhus kuru ambek guse tuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia, mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia, hasil salam template dienggo Gus tuku HP terbaru itu kan enggak imbang. Nah dienggo tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya, walatus alunna yauma idzin anin. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istithaq. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh.
Langlanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan karena di sana belum ada masjid, bikin masjid dia. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yo roh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di-Fatihai karena saya ini pembela Anda. Lo yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah. Ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangen-angen. Ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah. Gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah. Yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alamah ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya, yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah mangdalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf, sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah dan Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Itu kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan. Tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, wong aku lomo wae nur, duit engko ana gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisap apanya? Wong hanya pralon. Kalau istilahnya Mbah Hamid itu pralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan lagi. Kalau kena kamu kan hisap. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Wah itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisap. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Hisap. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap kayak Pak Hamid itu masyhur bisa kok, tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali.
Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah, yaitu sama Wahsy. Siapa yang enggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya, banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Wong manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean maksum bisa. Apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi, bahwa itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Sehingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke 8 katanya kan. Jadi nanti kalau masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam. Saya ulang lagi, kalau khatam itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu, kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat, wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan, ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, ada asgharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Sehingga terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampean di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampean lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri, karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang nggak khilaf memang asli.
Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Allah diharus-haruskan, itu kan gak sopan ya. Ya Allah, saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surroh habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya dapat aku, ya sudah, soleh aja soleh, ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surroh habibuk, yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang senang musuhmu. Sedangkan tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah senang mana? Senang menyenangkan. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu, insya Allah makbul. Tidak mau gaya-gaya nan copy paste, nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu itu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal ya memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh najenan pangeran. Pun lairan jenengan dadi pangeran, ora ono sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Nggak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Nggak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarob. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada syarob. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya, tabarruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah, yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa betul? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu, kubu sebelah ingin bantu, tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta itu tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean nggak seneng. Nggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi isani, wa ingkana musian fatajawas andu. Kata gurunya, soleh tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad gak?
Ya Allah kalau ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu gak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti gak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya gak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarah sahabat. Ya, sahabat kok nahlili Nabi itu gak nabi. Mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek kanjeng Nabi jadi ngono maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan. Yang kabudut itu Rasulullah. Bahkan diistilahkan kabudut saja salah. Intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain. Kamu sudah mati, dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma in kana musinat fazid fi isani wa in kana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh, maka kalau guru saya buruk, maka itu kan taklek namanya, apa? Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad Pasuruan, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di Mbah Mun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana kok. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ini bukan ijazah, ini marah ini jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Sehingga tetap tawadhu. Melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni. Melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni. Sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan ketika malaikat Jabal bilang Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan gak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran lewat program PTPG, kadang yang hafal Quran malah anaknya tidak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung, gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang gak hafal Quran tak wisuda hafal, saya gurunya tidak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra makanan Gusti mun rokok jenengan takokno sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, "Loh, Jong, kenapa kamu semangat?" Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja.
pakai ijazah. Nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencangnya. Karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wis ngebalikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini. Ya diterima ya. kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, Jabbar, Qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung, ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinternya. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan. Lah yang muji sudah banyak, saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan nggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya anak SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abnaul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi dzurriyatam ba'duha min ba'd, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep, dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari Rabbana ma khalaqta hadza napa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan. Jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah jami'ul kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab.
Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin amin dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu biar nggak korban apa diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu nggak selesai karena dia nggak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mantel terus amin amin. Akhirnya Pak Khotib ngadeg lagi, congkurung doa, congkurung. Ya, ini masih teks Arab tapi yang belakang sudah apa? Amin amin. Ya saya baca. Ini disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anna Arabian ja'ahu yatlubu min husay'an fa'atahu. Sumaqala ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya tadi saya contohkan, misalnya dikasih hanya 10.000. Qala al-Arabiyyu la wala ajmalta, kamu ya belum berbuat baik. Faghadibal muslimun wa qamu ilaihi. Orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa asyara ilaihim an kuffu, kata Nabi jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh kena celurit itu kalau. Sumakomak kalau di MA tadi ya, di Madura asli tadi ya. Sudah tuntas. Sumakoma wa dakhala manzilahu. Setelah itu terus arsala ilahi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah, baik kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang loh. Bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit. Amplopane ditambahin. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qultu baik. Ma qulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim alaika. Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung. Coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear apa? Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu awil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiya kadzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustaz, masali wa masalu hada masalu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'an nas wa tafa'at ba'ahan nasu falam yaziduha illa nufuran fanadahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaku biha minkum. Jadi namanya unta, sapi atau kuda itu lebih terbiasa sama pemiliknya sama orang lain. Sama pemiliknya. Kalau orang lain ikut mantu ketika berat malah tambahlah lari. Sama kiai sama umat itu, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat, maka inginnya umatnya dimaafkan. Tapi kalau kubu sebelah inginnya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan, itu bisa diharap nggak umat mau kembali, malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius. Ada orang tukang ngafir-ngafir nawang NU gitu. Di majelis, satu majelis dengan saya. Singkat cerita, semua NU pinter. Waya jamaah duhur itu waya sholat. Ayo jamaah, aku gak sholat. Kenapa? Kafir sholat bar. Gak wajib bang kafir sholat. Tidak usah kafir, sholat saja. Mereka itu kan omongannya ta'arud, mengkafirkan kita tapi mewajibkan kita sholat. Sholat wajib gak bagi orang kafir? Gak wajib. Berani nggak mereka mengatakan yang dikafirkan tidak perlu sholat karena sudah kafir? Berani nggak kira-kira? Nggak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua. Karena memang nggak pernah ngaji. Nggak pernah apa? Nggak pernah ngaji. Ngajinya betul-betul. Nggak pernah khatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaku biha minkum wa a'lamu. Fatawajjalaha baina yadayha fa akhudalaha minkum mil ardi faradda hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'alaiha rahlaha wastawa 'alaiha wa inni law taraktukum kaqaulihi. Terus ya sudah seperti itu. Faradda hatta ja'at wa shadda 'alaiha rahlaha wastawa 'alaiha wa inni law taraktukum terus itu walhasil itu terusannya hadis itu, kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati maka dakholan. Jadi intinya gini, senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid terus kiainya ngasih makan-makan terus menjadi senang Nabi karena ada Bukharinya, itu juga sah.
Ono zaitune sah. Terus kiainya seneng karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah. Makanya mungkin di sini ya habis kalau ngajian di sini mesti ada sarapannya pertama. Iya. Kopi dan sarapan ngaji pagi. Jadi orang datang ingin sarapan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sah itu. Sah. Sayyid Muhammad juga gitu, kalau ada orang ngaji dikasih uang juga sah. Subhanaka ma khalaqta hadza Ya, jadi ini jelas ya, jadi riwayat ini jelas. Kemudian riwayat yang ada di kitab Bukhari ketika Rasulullah didustakan, dibuli. Ini wa ana mahmum ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib, yang di bawah garis itu ada yang di Bukhari. Farafatu rasi faidan ana bisahabatin qad adallatni fanadhartu faidan fiha jibril fanadani faqal inna wa qad sami'a qala qaumika laka wa maraddu 'alaika wa qad basa ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal fasallama 'alaihi tsumma qala ya Muhammad faqala dzalik bima syi'ta in syi'ta an udbika alim al-akhsaban faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'budu wa wahdah la yusyriku bihi syai'an. Jadi Nabi menghadapi yang sedang kafir saja enggak putus asa, bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok pancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan, sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak, kiai pancanan wong kafir, kiai kok pancanan wong fasik. Logikanya dibalik, kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam, kiai nelateni wong fasik anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah, soal perang itu beda. Perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita, tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah ya nggak boleh, karena tadi bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri, pernah cerita Rasulullah jajar Nabi Nuh. Ada seorang wali, pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jajar Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah. Kamu pernah maksudkan kaum kamu, bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini itu ada gen yang ribuan ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min. Nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Jadi, tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasama sing calon kafir. Berarti kamu membiarkan kekafiran. Nah, di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut, sehingga beliau bilang wala yalidu illa fajiran kafaro. Paham ya kan? Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minubillah, itu terwakili oleh Rasulullah bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budu waha wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya nabimu gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira istihad kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana tuh? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat ilmu. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid, karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen itu sampai Sunan Bonang, di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Mbah Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Mbah Khim itu. Ya, pas 40 harinya Mbah Hamid itu silsilah itu.
Saya kira demikian, saya mohon maaf atas semua kesalahan. Wah, baru mulai. ya Santi Putri itu nggak usah mikir besar berat-berat, yang penting nurut suami, itu kata para suami. Tapi kalau suaminya nggak layak diikuti ya diberontak saja gitu. Karena nggak ada sesuatu yang luar biasa kayak perempuan. Itu kata Sayyidina Umar, pernah dia mau jalan ya, dicegat sama Khawlah itu bintu Salaf. Itu sampai 3 jam. Padahal Umar sudah Amiril Mukminin. Sudah siapa? Amiril Mukminin. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau berhenti karena orang tua ini? Kamu tahu orang tua ini siapa? Ini ketika protes itu didengar langit sabtuju. Yaitu yang di ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Jadi sing protes wong wedok ora trimo bojone, Kanjeng Nabi diprotes. Ya singkat cerita, Khawlah itu cantik. Memang contohnya harus cantik. Kalau jelek nggak bisa. Khawlah itu cantik sekali. Walhasil dia mungkin khed atau apa, lama mungkin khed. Terus suaminya datang. Aus bin Somit ini datang. Melihat istrinya pas sujud. Di semua teks riwayat fa'ajabatu ajizatuha. Makanya gambarannya harus cantik. Enggak usah diterjemah ya, fa'ajabatu ajizatuha. Singkat cerita, Aus itu minta dilayani saat itu juga. Si Khawlah nggak mau karena sedang ibadah. Mbok sik Mas kok dalu. Enggak, kok sekarang. Saking mangkelnya karena agak kesampaian. Ya orang lanang kan gitu, mesti kotor kalau enggak kesampaian. Terus Zuhara min dia melakukan dihar. Anti aliyah ka dhuhri ummi. Dulu dihar dalam hukum jahiliyah adalah tolak. Setelah ditihar, Aus getulnya bukan main karena Khawlah ini cantik. Makanya contohnya cantik, karena kalau nggak cantik nggak getun gitu. Terus kalau nggak cantik juga suaminya nggak kesusu gitu. Sudah tahu semua, pokoknya gitu punya ada. Singkat cerita, akhirnya suaminya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sangat mencintai istri saya, tapi tadi saya keterucut dihar dia. Lalu solusinya gimana? Ini karena tambahnya khas perempuan, kata Mbak Idris, ya sudah tak turut, ini khas perempuan. Kemenangan partai apa? Perempuan. Tapi tidak PSI, ini kemenangan partai perempuan. Kata Rasulullah, sementara hukumnya begitu. Kalau dihar itu bimanzilatit tolak. Ya sudah, kamu nggak bisa kumpul lagi sama dia. Istrinya dikasih tahu, protes. Apa? Hukum apa-apaan itu? Diparani Rasulullah. Ini hukum tidak benar ya Rasulullah. Ya tapi setahu saya hingga detik ini saya sebagai Nabi hukumnya baru begitu. Nggak benar. Dibuantah terus sama Nabi diancam gini, kalau engkau tidak bisa memutuskan tak laporkan Allah. Akhirnya ini pulang sujud sholat lapor sama Allah. Dan ketika lapor sama Allah, ya Allah ini tidak fair. Lapornya tuh jorok sekali. Qad nasartu lahu batni akala syababi wa nasartu lahu batni akala syababi. Muda saya sudah dihabiskan sama suami saya. Wa nasartu lahu batni, tidak usah diterjemah. Tapi ketika saya sudah tidak muda, sekarang saya mau diceraikan lewat apa? Dia. Terus wa innali auladan, saya ini punya anak banyak. Indomam tuhum ilayya jauh. Kalau saya rawat pasti mereka kelaparan. Karena saya miskin, saya seorang perempuan. Tapi wa indomam tuhum ilaihi do'u. Nak tak elokno buah apa mesti ditinggal wayang. Wah kira-kira gitu. Wayang gerutu sendiri. Akhirnya Allah jawab bahwa dihar itu tidak tolak. Lah akhirnya Nabi panggil perempuan tadi. Padahal Nabi gak dengar, itu di kamarnya sendiri perempuan tadi. Terus qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki. Itu semua teks ya tujadil. Allah mendengar perempuan, lati itu perempuan, tujadiluka sing madoni kowe Muhammad. Nek dadi kiai dipadoni wedok enteng, Nabi saja dilabrak. Wes susah perempuan tuh repot. Nabi dilabrak. Sampai jadi surat Mujadilah. Makanya saya kalau baca Mujadilah dan baca Mujadalah, ini kaitannya dengan tasrif. Jadalah yujadilu mujadalatan. Karena sekali nggak bisa tasrif nggak sah jadi mufassir. Ya jadi kalau kafaro ya kafiru ya takfiron. Iya. Kira-kira kan gitu. Fa'ala yufa'ilu ya taf'ilan. Jadalah yujadilu mujadalatan. Jadi kalau mujadalatan itu masdar, karena ini subjek pelaku mujadilah, jadi boleh mujadalah bisigotil masdar, boleh mujadilah dengan sigot isim fa'il. Karena wanita pembantah Nabi itu didengar oleh Allah. Makanya
ayasma'uha Rabbul Izzah min fawqi sab'i samawat wa lam yasma'ha Umar. Allah saja mendengar dari langit 7, masa Umar gak mau mendengar? Jadi makanya kalau Umar macam-macam, orang nyewa khaulah, kamu yang ngomong. Lagi-lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dilanjutkan dengan sesi dialog. Untuk termin pertama kami beri waktu kepada 3 penanya. Oke, 3 penanya yang bukan termasuk yang goblok-goblok tadi ya. Monggo, silakan. Monggo maju yang hendak bertanya, monggo. Silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mufaddal Rasid MA, Madura asli. Sebenarnya pertanyaan saya, dalam sektor sosial dan politik, kenapa kita menyaksikan para praktisi dakwah memiliki berbagai pandangan yang saling bertentangan dan berjauhan? Atas jawabannya terima kasih. Okay. Yang kedua monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif Hidayatullah. Pertanyaan, bagaimana cara menyikapi beda pemahaman dan pengamalan dalam Islam di Indonesia? Bagaimana cara menyikapi beda pemahaman dan pengamalan dalam Islam di Indonesia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafril. Berdasarkan dari beberapa serapan dari media sosial, beberapa kubu saling mengutarakan kebenarannya masing-masing. Pertanyaan saya, kebenaran itu dinamis atau statis? Matur Enggak. Kan setelah jawab terus selesai, jadi langsung menang. Seperti yang saya utarakan berkali-kali, ngaji itu memang harus khatam. Sebetulnya itu gampang sekali. Tadi pertanyaan pertama gimana? Perbedaan itu. Kenapa dalam dakwah banyak pertentangan? Tidak perbedaan saya bacanya. Kamu baca pertentangan, saya baca perbedaan. Jadi dalam fiqh dakwah itu kan ada fiqhul ahkam, fiqh dakwah. Sebetulnya itu gampang sekali kalau kita insaf. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Hukumnya ya haram, diajak ke bar, nyari lonte, nyari WTS, ya haram. Tapi kalau dibalik, dakwai orang fasik hukumnya gimana? Ya baik. Bisa dakwah kalau berteman. Tapi bertemannya kemana? Ya jangan pas ke sana. Artinya gini, kalau ada ulama bilang nggak apa-apa berteman sama orang fasik, berteman yang proses dakwah. Haram berkawan orang fasik pas acara di bar. Itu bukan pertentangan, perbedaan. Saya berkali-kali bilang di pondok mana saja, karena teks itu mudawwan dan musalsal. Di kitab Khilyatul Auliya, itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Beliau sampai alim gitu, termasuk barokahnya kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Itu yang meriwayatkan itu diantaranya siapa? Meriwayatkan dawanya Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Itu beliau cerita, Nabi Yahya tanya, kampung sini orang baik itu siapa saja? Kalau Nabi Isa tanya, kampung sini yang paling fasik siapa? Akhirnya Nabi Yahya tanya ke Isa, kenapa kamu selalu tanya orang fasik di mana? Saya ini Nabi, biman zilatit tabib. Nabi itu adalah dokter. Udawil mardo, di mana-mana dokter nyari yang sakit. Sehingga khazanah kita di kiai-kiai pesantren NU banyak kiai yang kereng,
tegas nggih monggo. Ada kiai yang ngancani wong fasik-fasik nggih monggo. Yang repot nggak ngancani, memang bagian dari fasik. Yang keliru itu yang itu gitu. Yang bagian itu. Kalau ngancani berapa ya orang preman yang ditobatkan para kiai-kiai yang jalur tadi banyak. Jadi ini harus dilihat, makanya itu ada fiqhud dakwah. Ketika Rasulullah menstigmasi orang munafik itu orang yang buruk, semua riwayat mengatakan Nabi tetap berbuat baik sama mereka. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu baik sama Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena kata Nabi, saya menghormati keluarganya. Itu gara-gara Nabi mau datang menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, itu keluarganya menjadi Islam kila itu ribuan. Karena betapa baiknya Rasulullah sing jenenge Muhammad, orang seburuk itu masih beliau datang. Nah ketika beliau datang, ini konteksnya apa coba? Konteksnya kan farqu bainal haqqi wa bainal batil, jelas enggak beliau datang di rumahnya orang fasik. Kompaknya adalah konteksnya ya ta'allafuhum, supaya mereka merasanya nyaman. Nah yang merasa nyaman ini nanti jalurnya fiqhud dakwah. Makanya ada fiqhud dakwah, ada fiqhul ahkam. Ya gampang saja caranya tadi, milah-milah tadi. Ada orang fasik, saya berkali-kali fatwa di mana-mana. Ada orang mati karena oplosan misalnya. Kiai-kiai itu sebaiknya harus separuh datang, separuh enggak. Kalau semuanya datang nanti dikira matinya kayak matinya wali, karena semua kiai datang. Tapi kalau kiai ini tidak datang, kadang seorang yang mati oplosan itu ibunya mukminah, sholihah, kadang ikut jamaah majelis taklim. Bapaknya juga soleh, keluarga besarnya soleh. Kalau tidak datang, lalu kita tidak menghormati keluarganya. Akhirnya kiai-kiai dicap elek. Terus yang ngurus jenazah orang fasik juga. Akhirnya didusi beara, terus diadep nongetan. Nah, ketika mereka punya cara sendiri, didusi pakai arak, diadep nongetan, yang disalahkan Allah juga kita. Gara-gara kita tidak datang, nggak terlaksana syariat Islam. Nah, yang datang ini bukan bela-belain orang fasik, bela-bela ini terselanggarnya syariat Islam, yaitu mayat diperlakukan secara Islam. Meskipun akhirnya datang di matinya orang pakai oplosan. Makanya ada fiqhul dakwah, ada fiqhul ahkam. Dan pertanyaannya sama, kalau semua temanya sama. Yang kedua gimana? Itu kan sama semua siapa? Cara menyikapi beda pemahaman. Lah iya, beda pemahaman tadi. Rasulullah itu dekat orang munafik, tapi dalam rangka tarbiyah. Kadang yang sahabat yang sudah soleh dijauhi. Mergo cara Jawa mau nguyai segoro tahsilul hasil. Masyhur kan, Nabi punya uang banyak, yang baru Islam dikasih banyak, yang sahabat Ansor yang heroik gak dikasih apa-apa. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa yang sudah Islam lama tidak kamu kasih? Mereka itu mentalnya heroik, inginnya ngamal memberi. Kalau ini inginnya mendapat, sudah ata'alafuhum alal Islam. Karena nggak baik loh, orang biasa heroik misalnya dulu pecinta Mbah Hamid, sering ngasih Mbah Hamid. Setelah Mbah Idris kaya dikasih, itu nanti jadi pecundang. Dari mental memberi menjadi mental ingin Rasulullah itu tidak ingin orang Ansor jadi mental memberi, kemudian berubah menjadi mental ingin meminta atau mendapat. Sehingga Nabi setelah futuhat itu orang Ansor itu nggak dikasih apa-apa. Karena kalau dikasih nanti tadi dari mental heroik memberi menjadi penerima. Pas itu Nabi diprotes, ya Rasulullah kenapa tidak memperhatikan mereka? Mereka jasanya akan besar. Kata Nabi, akiluhum ila imanim, saya pasrahkan mereka terhadap imannya. Mereka mencintai saya tanpa servis, tapi kalau ini butuh servis. Itu banyak, saya sering Mbah Mun itu kalau diundang pejabat itu hampir pasti datang. Tapi kalau diundang santri kadang-kadang angel jog sepuh-sepuh. Karena alasannya tadi, wong-wong santri sekarwan seneng ngaji. Tapi nak iki lagi seneng-senengnya ngaji. Saya pernah ngalami betul ketika Habib Lutfi diundang di Pondok Al Munawir. Kayak apa terkenalnya Pondok Al Munawir Jogja itu sempat kecewa karena akhirnya beliau gak rawuh. Tapi ketika dikonfirmasi pas itu ada Kopassus atau pengundang, pondok rasa aku wis do soleh, nak mereka soleh butuh aku. Hanya dikalahkan yang Pondok Al Munawir. Itu juga filosofi dakwah. Sama Rasulullah tadi. Ya Rasulullah, kenapa engkau memberi ini padahal Islamnya baru, ini yang Islam lama tidak kamu kasih? Kata Nabi, yang Islamnya lama sudah kuat, jadi gak perlu diservis, tapi iya. Lalu ini perlu disokok tadi kata itu. Nah itu, jadi pemahaman tuh khazanahnya harus banyak. Terus yang ketiga gimana tadi? Kebenaran itu apakah dinamis atau statis? Kebenaran apa? Kalau kebenaran eksak ya pasti 1 tambah 1 sampai kiamat ya tetap 2. Tapi kalau manusia ini kan mobil, manusia juga dinamis. Jadi kebenaran manhaji itu ya nggak ada batasannya. Kamu sama anak sendiri, sama istri sendiri, kadang baiknya tegas ya tegas, baiknya ramah ya ramah, baiknya hujron ngeneng ya harus ngeneng. Karena kalau ramah terus ya repot.
Pas itu marah kamu rahmat, dianggap ngenyak yakin. Kowe bojomu pas ngamuk terus senyum-senyum, kira-kira dianggap baik apa ngenyak? Kira-kira saja. Jadi semua itu ada aturannya. Misalnya sowan kiai itu baik, sowan kiai baik, tambah banyak tambah baik, terus sowan setengah papat, tok assalamualaikum. Bunyi-bunyi kok sowan, jadi sowan kiai apik, Mbah. Sama itu, semua itu ada batasannya dan manusia pasti tahu. Itu kan ibarat seorang istri bilang, "Pak, opo ae rebuk be aku, kita ini sudah menyatu." Iya deh, aku pengen wayo. Wah, padahal sudah bilang apa saja. Tapi tetap saja apa saja yang ndak itu kan gitu. Katanya apa saja kamu dukung, ternyata setelah apa saja kamu sebutkan kecuali itu kan. Artinya gini, Islam tuh ya begitu. Ada sesuatu ayat atau apa saja yang perlu tegas ya tegas, perlu lunak ya lunak. Makanya itu hebatnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar itu jadi wali karena layinal janib, karena orangnya ramah. Tapi dia tahu tidak semua kebenaran terwakili orang ramah. Makanya dia menunjuk Umar sing ghalid, yang keras. Itu bukti. Makanya Indonesia itu bagus. Yang ramah juga kenal yang keras. Itu bagus. Karena memang makanya Rasulullah itu Abu Bakar sudah Islam, masih berdoa Allahumma aizal Islam bi Umar. Karena Abu Bakar itu sopan. Jadi kalau dibully orang kafir, Rasulullah disakiti ya main sabar. Rasulullah sudah mikir, ini agak ada petarung repot. Ketika melihat Umar di pasar Uqad itu petarung hebat. Kata Rasulullah, kalau yang Islam ini itu keren. Makanya doa Allahumma aizal Islam bi Umar. Umar didoakan hanya 2 hari masuk Islam. Masuk Islam langsung marani Nabi. Engkau ini orang yang benar, ngapain sembunyi-sembunyi? Harus tegas. Orang-orang kafir diparani, awas gagu Rasulullah Muhammad, tak bacok kamu, tak bacok kan. Akhirnya Allahumma aizal Islam. Pertama bihadil Umaran, akhirnya kesampaian coba Umar yang khotob ya, bukan Amr bin Hisham. Jadi ini penting saya utarakan. Artinya apa? Kebenaran tidak semuanya terwakili orang sing layinal janib. Buktinya lam yaktafi Rasulullah bi islami Abi Bakar, tapi masih ingin dengan Islamnya Umar. Karena tadi ini penting saya utarakan. Jadi cobalah yang legowo secara ilmu. Ya kayak tadi misalnya saya Mbak Idris, banyak ulama termasuk jenis orang alim. Tapi kan nggak bisa dakwah di Dayak, barokahnya orang alim jadi di pusat-pusat Islam kayak di Pasuruan. Coba kalau kita ada alim, mungkin di pedalaman Dayak bikin masjid. Jadi yang nggak alim ya barokah, karena supaya sama tak ceritani, saya punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dimasuk usulnya Rasulullah itu sampai saya figura. Ketika ada hisab itu tidak usah dibayangkan karena Allah tidak terkaifiahkan. Allah Jibril sama Rasulullah. Singkat cerita mau masuk surga kira-kira kiai induan lah, kiai induan ya kayak Mbah Hamid mungkin ya kayak kiai induan. Pertama yang Nabi usulkan apa? Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Kiai-kiai di pojok-pojok Dayak itu ya banyak loh Gusti, itu tolong diperhatikan. Sing gak ono namane tadi. Sing gak diparani calon presiden, calon gubernur sing gak ganggu-ganggu. Itu Nabi matur, ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Banyak hamba engkau di pojok-pojok bumi yang nyembah jenengan. Iya pojok-pojok gunung. Makanya itu termasuk nanti tanggal 10 saya ke Korea karena mereka TKI TKW, tapi di sana bangun masjid di daerah ateis. Di daerah apa? Ateis. Itu uang mereka kerja untuk bangun masjid. Kamu kadang disalami template pakai kas masjid. Ya gak apa-apa kalau halalnya halal, cuma mikir itu maksudnya halal, saya yakin halal karena kiai nanti ya paling gue bangun masjid ini kan mau oper-operan tok. Karena kiainya di pondok disangoni masjid gue bangun pondok ya mau oper-operan gitu. Yang repot kena kiai medit itu rusak gitu dunia pokoknya. Pokoknya wong medit itu rusak, dunia rusak. Kamu tahu alamatnya medit tuh? Qoribun minan nar, itu sudah. Kata Nabi kan wal bakhil qoribun minan nar. Jadi baidun minallah, baidun minal jannah, qoribun. Kalau tanya alamatnya medit di mana Gus? Ya qoribun minan nar, deket-deket situ. Jadi ini saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama paparan beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan Alhamdulillah telah kita ikuti bersama paparan dan
ilmu beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini mendapatkan berkah dari ilmu yang beliau sampaikan, dan kita terbebaskan dari status goblok-goblok banget. Terima kasih. Sebagai penutup seharusnya ada kesimpulan, tapi saking banyaknya ya yang beliau sampaikan sampai bingung mau menyimpulkan apa. Insya Allah nanti kesimpulannya di akun YouTube ya. Bisa dilihat ataupun bisa di subscribe di akun YouTube beliau. Sebagai penutup dimohon kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Idris Hamid untuk memimpin doa, dan nanti akan ada penyerahan cindera mata karya dari santri Salafiyah khusus spesial untuk Gus Baha sebagai fans beratnya beliau ini. Mari beliau dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyat badan wa shifaiha wa nuril absar wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسر الفاتحة. Monggo penyerahan souvenir karya santri Salafiyah akan diserahkan oleh beliau Mukarram Kiai Idris Hamid kepada beliau Kiai Bahauddin Nur Salim. Qasidah sak tunai. سعدنا في الدنيا موزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء وإلى المعروف والعطاء المألوف وراة للملهوف إنكم
ilmu Oroton lil makruh Innakum bihi adrasaduna fid dunya Fawzu